السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر اور عیدین کی نماز کے متعلق، یعنی عید الفطر کی نماز سے متعلق کچھ طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو نماز ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعائیں ہیں کہ رب العالمین ہم نے یا ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی بہن ہمارے جس قدر بھی انہوں نے عبادات کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو، ان کے صیام، قیام، صدقات و خیرات کو اللہ شرف قبولیت سے نواز، آمین۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود کل قیامت کے دن دے گا۔ تو روزے جو رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں، ایک مہینہ روزہ، تو اس روزے کے اندر جو ہم سے کچھ غلطیاں، جو ہم سے کوتاہی یا ہم سے کچھ لغویات ہو جاتے ہیں، اس کے کفارے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان بالغ، عاقل اور جو مسلمان بچہ ہے جو عید سے پہلے پیدا ہونے والا ہے، من جملہ تمام کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ آزاد ہو، غلام ہو، تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر لوگ جو چیز یا جو غذا اور اجناس استعمال کیا کرتے تھے، انہی چیزوں کو صدقۃ الفطر کے طور پر لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کھجور ان کی بنیادی غذائیں تھیں، پنیر ہے، چھوہارا ہے، کشمش ہے، یعنی گندم ہے، گیہوں جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ان کی بنیادی غذائیں تھیں، ان غذاؤں میں سے وہ لوگ صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر ایک سا ہر انسان کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اب ایک سا جس کی مقدار یا جس کی وزن اگر کیا جائے تو آج کے حساب سے تقریباً 2.5 kg ہوتا ہے، 2.5 kg۔ تو ہر آدمی جو اپنے طور پر جو چیز کہ آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے چاول ہو، چاہے گیہوں ہو، آپ جو استعمال کرتے ہیں کثرت سے اپنے گھر کے اندر، انہی چیزوں کی طرف سے، انہی میں سے آپ صدقۃ الفطر اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کا حساب کر کے، کاؤنٹ کر کے، ان کی طرف سے اتنا اناج یا اتنا غلہ غریب اور مسکین کو عید کی نماز سے پہل ہم ان کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی حکمت بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو لغویات یا ہم سے جو کوتاہیاں ہمارے روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کا دن جو خوشی کا دن ہے مسلمانوں کا، اس دن کسی کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز کم نہ ہو، ہر انسان کھائے اس دن، ہر انسان کے گھر میں چولہا جلے، ہر انسان خوشی منائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کر کے غریب اور محتاج اور مسکین تک پہنچانے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس صدقۃ الفطر کے اندر ہم اناج اور غلہ ہی نکالیں، یہی سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی بھی آدمی پیسہ دے دیا مسئلہ حل ہو گیا، یہ سنت کے خلاف چیز ہے۔ بہت سارے گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ کیا ہیں، اس پیسے کے بدلے کسی غریب کو کپڑا خرید کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کیا صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا؟
अगर चाहते थे वो भी दीनार और दिरहम दे सकते थे, लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि सुन्नत के मुताबिक अजनास में से, गल्ला में से ये चीज़ अदा की जाए। और याद रहे कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी तरफ से ये अदा किया जाएगा। और ईद उल फित्र के बाद, अगर ईद की नमाज के बाद अगर आप सदक़तुल फित्र अदा करते हैं तो याद रखिए ये आम सदक़ा होगा, सदक़तुल फित्र नहीं कहलाएगा। तो ख़ास ख्याल अपने जहन के अंदर रखें। दूसरी बात यह है कि ईद इस मरतबा भी हालात की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें हमारे लिए खुली हुई नहीं है, ईदगाहें हमारे लिए खुली हुई नहीं है, बाहर नमाज पढ़ने की आज़ादी और परमिशन नहीं है हालात की वजह से। लिहाजा हम अपने घरों के अंदर रह करके हम ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें। अल्लाह ताला ने कहा लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान पर, इस शुक्र गुजारी तकबीरात के ज़रिए से करो, कसरत से तकबीर पढ़ो, अल्लाहु अकबर की तकबीरात को बुलंद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्राने के तौर पर जो ईद की 2 रकात नमाज है, ये नमाज मस्जिद में तो हम इस बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने घरों में हम अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने तमाम लोगों के साथ मिल करके हम अदा करने की मेरे भाइयों कोशिश करें। लिहाजा ईद उल फित्र की नमाज का सुन्नत तरीक़ा ये है कि ईद उल फित्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे पहले उठते थे, नहाते थे, पाकी सफाई हासिल किया करते थे, गुस्ल किया करते थे और अपनी हैसियत के हिसाब से आप उम्दा और बेहतरीन कपड़ा और ड्रेस का इस्तेमाल किया करते थे। और ईद उल फित्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईदगाह जाने से पहले, यानी नमाज को जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खजूर भी खाया करते थे, मीठी चीज़ भी खाया करते थे। तो हम अपने घरों के अंदर पूरी तरह से तैयार हों, अल्लाह ने जो सहूलत दिया है उन लिबासों का इस्तेमाल करें हम। और उसके बाद ईद की नमाज का सुन्नत तरीक़ा ये है कि ईद की नमाज कुल ज़ायद 12 तकबीरात के ज़रिए से अदा की जाएगी, कुल ज़ायद 12 तकबीरात के ज़रिए से अदा की जाएगी, जिसमें इस तरह से नमाज का तरीक़ा यह है कि आप नमाज की शुरुआत करेंगे अल्लाहु अकबर कह करके, जब आप हाथ बांधेंगे तकबीर तहरीमा के बाद, यानी आपने जो कहा अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा है, यानी इस तकबीर को छोड़ करके आपको 7 तकबीर कहना है, 7 तकबीर। तकबीर तहरीमा के बाद 7 मरतबा आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस तरह 7 मरतबा आप कहेंगे। ये कब? क़िरात से पहले, तकबीर तहरीमा के बाद क़िरात शुरू करने से पहले। जब 7 मरतबा ये तकबीर मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आप बाकायदा तौर पर सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह आला पढ़ा करते थे, फिर दूसरी रकात में जब आप उठेंगे तो क़िरात से पहले 5 तकबीर होगी आपकी। 5 तकबीर जो कहने के बाद फिर आप अपनी क़िरात की शुरुआत करेंगे, यानी दूसरी रकात में भी क़िरात से पहले 5 तकबीर, फिर क़िरात की शुरुआत करेंगे और दूसरी रकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल गाशिया की तिलावत किया करते थे। तो अगर घर के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो घर में मर्द भी है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो पहले मर्दों की जमात सफ़ बना लें, सफ़ बंदी कर लें, फिर बच्चों की सफ़ बंदी कर लें, फिर औरतों की सफ़ बंदी कर लें। तो इस तरह से सफ़ बना करके उसमें से कोई एक आदमी इमामत करे और सब उसके पीछे नमाज अदा करें। तो ये कुछ तरीक़ा था, सुन्नत तरीक़ा ईद की नमाज का, जो मैंने आपके सामने बयान किया। इंशाअल्लाहुल मुस्तआन हम इस सुन्नत तरीक़े को अपनाएंगे और फ़ज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने के, जितना जल्द हो सके सूरज निकलने के बाद, यानी एक नेज़ा जिसे कहा जाता है, उसके बाद आप जितना जल्द हो सके ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही अदा किया करते थे, ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते थे, ये सुन्नत है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे आलम इस्लाम को अल्लाह उनके घरों में ही और जहाँ मस्जिदें खुली हैं वहाँ अल्लाह तमाम को ईद की सही मानों में खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह ताला इस दुनिया से जितना जल्द हो सके इस बीमारी को, इस मुसीबत को, इस वबा को अल्लाह ख़त्म कर दे, इस वायरस को ख़त्म कर दे। अल्लाह हम आजिज़ हैं, हम बंदे हैं तेरे, हम मोहताज हैं तेरी रहमतों के। अल्लाह अपने फ़ضल से अल्लाह तो रहम फरमा दे, आलम इंसान की, इंसानियत की अल्लाह हिफाजत फरमा दे, तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो लोग परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तेरे घर को जितना जल्द हो सके खोल दे मौला हमारी इबादतों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तमाम
تر ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز اور ہر طرح کی مصیبتوں بلا سے اللہ حفاظت فرما، اور جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔